వెలిగించును, రోగములను తొలగించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. I gave it a title called Possessing Your Destiny. నీ గమ్యమును నువ్వు స్వాధీనపరచుకోవాలి అని Heavenly పేరు Father, పెట్టాను. give us understanding and open our eyes to grasp the truth and to live in accordance with it so we can be blessed to be a blessing in Jesus' name. And everyone said, Amen. Amen. Remember, child of God, God has a specific destiny for every one of us. గుర్తుంచుకోనండి, మనందరి కొరకు దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి గమ్యమును కలిగి ఉన్నారు. You are not an accident. నీవు అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు వచ్చినవాడివి God has కాదు. a definite, defined purpose for every one of us. అందరి కొరకు దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశమును కలిగి Maybe ఉన్నారు. tonight you feel like you're wandering and you have no goal in life and you don't know why you're existing and you don't know what your purpose is. బహుశా మీలో కొంతమంది ఎక్కడ వెళ్తున్నారో మీకు తెలియదు, మీ ఉద్దేశం ఏంటో మీకు తెలియదు, ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అని ఆలోచన చేస్తున్నారేమో. It's not because God doesn't have a purpose, it's because you have not discovered your purpose. దేవుడు నీ కొరకు ఉద్దేశాన్ని కలిగి లేదని కాదు గానీ ఆ ఉద్దేశాన్ని నువ్వు కనుగొనలేదు అని అర్థము. So as a child of God, every one of us has a responsibility to inquire of the Lord and to seek what the purpose and our destiny is in God. కాబట్టి ఒక దేవుని బిడ్డగా దేవునిలో మన యొక్క గమ్యం ఏంటి, మన ఉద్దేశం ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి మనము వెళ్ళడము అనేది ముఖ్యమైన. And there is a path that God has created and God has established for us to walk in so that definite, defined purpose may manifest in our lives. మనము నడవటానికి అలాగే మనము ముందుకు సాగటానికి దేవుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మార్గమును కూడా మన కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు. Let me use the life of the children of Israel as a background to explain what I mean. నేను చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నేను వివరించడానికి ఇశ్రాయేలు ప్రజల విషయాన్ని చెప్తాను. Now, if you look at the word, మనము వాక్యమును the చూసినట్లయితే Bible tells us that the children of Abraham would be in Egypt and even become slaves for 430 years. ఈ అబ్రహాము సంతానము వారు ఐగుప్తులో ఉండి 430 సంవత్సరాల వరకు వారు బానిసలుగా ఉన్నట్టు But కనబడుతుంది మనకి. God's desire was not that His people will not remain as slaves, but they will come into a good land. అయితే దేవుని ఉద్దేశం ఏమనగా తన ప్రజలు ఆ బానిసలుగా ఉండడం కాదు గాని మంచి దేశం నుండి రావడము దేవుని ఉద్దేశము. They were God's people. వారు దేవుని ప్రజలు. But while in Egypt, కానీ ఐగుప్తులో they ఉండగా were bound and they were like slaves. వారు బంధించబడ్డారు, బానిసలుగా ఉన్నారు. The destiny that God had in mind for them వారి పట్ల దేవుడు తన మనసులో కలిగి ఉన్న was that గమ్యము they would become priests and kings unto God. వారు దేవుని కొరకు రాజులుగాను యాజకులుగాను When He అవటమయ్యున్నది. created Adam, ఆదాము విషయాన్ని ఆలోచిస్తే Adam was created to have dominion. ఆదాము ఆధిపత్యం కొరకు తయారు చేయబడ్డాడు. Kings have dominions. తనకి ఆధిపత్యము ఉండడానికి. God's will for us has never changed. దేవుడి చిత్తము మన పట్ల ఎప్పుడు The మారలేదు. Bible tells us that we are to rule and reign with Christ in this life. ఈ జీవితంలో మనం యేసుక్రీస్తుతో పాటు ఏలి పరిపాలించాలి అని వాక్యం Remember, సెలవిస్తుంది. you have been created for dominion. నువ్వు ఆధిపత్యము కొరకు తయారు చేయబడ్డావు. Say amen, somebody. Amen. It does not matter what background you come from, what your educational qualifications are, and which part of the world you live in. If you are the seed of Abraham and if you're a child of God, you have been destined to dominate and have dominion. నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ, ఏ రకమైన విద్యార్హత కలిగినప్పటికీ, లోకంలో ఏ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ, నీవు దేవుని బిడ్డవైనట్లయితే దేవుడు నీ కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి గమ్యమును మార్గమును కలిగి. In Genesis chapter 17 verse 6, ఆదికాండం 17:6 వచనంలో this is what the Lord said to Abraham. అబ్రహాముకి దేవుడు ఒక మాట I చెప్పాడు. will make thee exceeding fruitful. నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధి I will make చేసేదను. nations of thee, నీ ద్వారా రాజ్యములను కలిగించెదను. and kings shall come out of thee. రాజులు నీలో నుండి కలుగుదురు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Kings shall come out of thee. రాజులు నీ వలన కలుగుదురు. Who are you? మనం ఎవరము? We are the seed of Abraham. మనం అబ్రహాం యొక్క సంతానము. Somebody say amen. ఆమేన్. Who will come out of Abraham? అబ్రహాం నుంచి ఎవరు బయటకు వచ్చారు? Come on, come on. Say it again, louder. One more time. Somebody say, I'm a king. Say, I'm a king.
You may not feel like a king. రాజులాగా నీకు You అనిపించకపోవచ్చు may కానీ not look like a king. రాజులాగా నువ్వు కనబడకపోవచ్చు In కానీ fact, you might experience slavery in your నీ life. జీవితంలో ఇప్పుడు బానిసత్వం And maybe అనుభవిస్తున్నావేమో you're in lack right బహుశా now. నువ్వు కొరతలో ఉన్నావేమో Maybe you ఇప్పుడు. don't feel like you're worth anything at all. ఏ దానికి కూడా నేను But పనికిరాను if you are the అనిపిస్తుంది. seed of నువ్వు Abraham, అబ్రహాము సంతానం అయితే oh hallelujah. హల్లెలూయా. Shout, I'm a king. ఆమె king. How many kings do I have here? Come on, say, I'm a king again. I am a king. I am a king. See, destiny has been written. ఈ గమ్యస్థానం అనేది తిరిగి సమకూర్చబడింది. Most of you have gone to school, right? మీలో చాలా మంది పాఠశాలకు వెళ్ళారు. And we know how we carry the DNA of our parents. మన తల్లిదండ్రుల యొక్క జన్యువు మనలో ఉండడం జరుగుతుంది. Am I right? If we are coming out of the seed of Abraham, అబ్రహాము యొక్క బీజం నుండి మనము పుడితే we have the DNA of Abraham. అబ్రహాము యొక్క DNA మనలో ఉంది. Abraham was having dominion. అబ్రహాము ఆధిపత్యం కలిగి He ఉన్నాడు. was the founder of a nation. ఒక దేశానికి తాను స్థాపకుడు. Come on now, amen. Amen. So inside you, నీలో God has placed the potential to be a king. నువ్వు రాజుగా ఉండే సామర్థ్యమును దేవుడు నీలో ఉంచడం జరిగింది. Don't look down on yourself. నిన్ను నువ్వు తక్కువగా చూసుకోనకూడదు. Don't let people talk to you that you're good for nothing. పనికి రాని వాడివని ప్రజలు నీతో Don't చెప్పలేదు. believe the lies of the devil. అపవాదిక అబద్ధాల్ని నమ్మకు నీవు. Don't believe what others say. మిగతా వారు చెప్తున్న మాటలు నమ్మకు Believe నీవు. what God says. దేవుడు చెప్తున్న మాట నమ్ము. Out of you shall come kings. నీలో నుండి రాజులు వచ్చెదరు. One more time, shout, I'm a king. ఆమె king. Say it again, I'm a king. ఆమె king. But the kings were in ఈ slavery రాజులు బానిసత్వంలో ఉన్నారు in Egypt. ఐగుప్తులో. And the Lord said, దేవుడు చెప్పాడు, I've heard their cry. వారి మొర్రను విన్నాను, I've seen their affliction. వారి శ్రమను చూశాను, And I know their sorrow. వారి కష్టము నాకు తెలిసే ఉన్నది. Because they are His kids. వారు తన పిల్లలు So కాబట్టి whatever you're going through in life, God knows it. He is watching it and is concerned about you. నీ జీవితంలో ఏ పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ దేవుడు చూస్తున్నాడు, నీ గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు And the దేవుడు. Bible says at the right time. అయితే బైబిల్ బోధిస్తుంది తగిన కాలంలో. The Bible tells us in verse 8 of Exodus chapter 3. నిర్గమకాండము 3:8 వాక్యం I సెలవిస్తోంది, am come down to deliver them నేనే వారిని విడిపించడానికి దిగి from వచ్చినాను the hand of the Egyptians. ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండి. God has come down to deliver you from every kind of slavery upon your life. నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి విధమైన బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేయడానికి దేవుడు దిగి వచ్చినాడు. Tonight is your night for deliverance. ఈ రాత్రి మీరు విడుదల పొందుకునే The రాత్రి. devil has dominated you in every area of your life all this long, but God said, I am come down to deliver them. మీ చేతుల్లో అన్ని భాగాల్లో అపవాది ఆధిపత్యం వహిస్తున్నాడు. అయితే దేవుడు సెలవిచ్చాడు, నిన్ను విడిపించడానికి Do ఉన్నాను. not tolerate the dominion of the devil. You need to be in dominion. అపవాది యొక్క ఆధిపత్యం నువ్వు సాగించకూడదు, నీవే ఆధిపత్యంలో ఉండవలసిన వాడివి. I will bring them out of that ఆ land దేశం నుండి బయటికి and I నడిపించను, will bring them into a good land, మంచి దేశానికి a నడిపించను, large land విశాలమైన దేశానికి, flowing with milk and honey. పాలు తేనెలు ప్రవహించు And దేశానికి. so he says, Moses, అని చెప్తున్నాడు, మోసే come, I want to send you నిన్ను to పంపిస్తానన్నాడు, deliver my people నా ప్రజల్ని విడిపించడానికి, and to bring them out వారిని బయటికి నడిపించడానికి, of Egypt. ఐగుప్తులో నుండి నడిపించడానికి. God's desire is to deliver you from whatever is dominating you. నిన్ను ఏదైతే పరిపాలిస్తుందో దాని నుంచి విడిపించడమే దేవుని యొక్క వాంఛ అయి ఉన్నది. Is poverty dominating you? దరిద్రత నిన్ను ఏలుతూ Is ఉన్నదా? lack dominating you? కొరత నిన్ను ఏలుతూ ఉన్నదా? Is alcohol dominating you? మద్యపానము నిన్ను ఏలుతూ ఉన్నదా? Are there evil habits that are in dominion over your life? దురలవాట్లేమైనా నిన్ను ఏలుతూ ఉన్నాయా? Whatever is in dominion tonight, ఈ రాత్రి నిన్ను ఏలుతున్నది ఏదైనా నువ్వు, this is the last night. ఇది చివరి రాత్రి. This is your hour of walking out. నువ్వు బయటికి నడవడానికి You ఇది are గడియ. called to walk out of everything that has been harassing you. నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య నుంచి నువ్వు బయటికి నడిచి వెళ్లే సమయం ఇది. God has come down to deliver you from every kind of harassment tonight. ప్రతి విధమైనటువంటి ఆ వేధింపు నుంచి నిన్ను విడుదల చేయడానికి So దేవుడు దిగి that the వచ్చినాడు. dominated one is now in dominion. కాబట్టి ఎవరైతే ఒత్తిడిలో ఉన్నారో ఇప్పుడు వారు పరిపాలనలోనికి A వస్తున్నారు. king should have dominion. ఒక రాజు ఆధిపత్యం కలిగి ఉండాలి. Somebody say amen. ఆమేన్. Come on, say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. So God initiates the deliverance. కాబట్టి దేవుడే విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాడు. And so in Exodus chapter 12, నిర్గమకాండం 12
32వ అధ్యాయములో verses 36 to 38, 36 నుంచి we 38 read about వరకు how God blessed them and gave them favor in the sight of the Egyptians, దేవుడు వారిని ఎలా ఆశీర్వదించి ఐగుప్తుల and ఎదుట how వారికి the కటాక్షం కలిగించాడు. Egyptians gave them much, ఆ దేవుడు వారికి విస్తారంగా ఎలా ఇచ్చారో and కనబడుతుంది. how they were stripped. ఏ విధంగా వారు దోచుకోగలిగారు. And then this is the verse, ఈ మాట చూడండి ఇక్కడ verse 38. 38వ వచనం. And a mixed multitude went up also with them. మిశ్రమ జన సమూహము వారితో పాటు This is a బయలుదేరారు. very important verse. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి When మాట. God delivered the children of Israel, దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని విడుదల చేసినప్పుడు along with them వారితో పాటు there was a mixed multitude that went out. మిశ్రమ జన సమూహము బయటికి That వచ్చింది. means they were not genuine Jews. అనగా వారు నిజమైన యూదులు కాదు. The problems that the Israelites faced in the wilderness ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యంలో ఎదుర్కొనే is సమస్యలు mainly because of the mixed multitude. అవన్నీ ముఖ్యంగా ఆ మిశ్రమ జన సమూహమును బట్టి. Because they associated with the mixed multitude. ఈ మిశ్రమ జన సమూహంతో వారు కలుస్తున్నారు It's the కాబట్టి mixed multitude that encouraged them to build the golden calf. ఈ మిశ్రమ జన సమూహమే ఆ బంగారు దూడను It's నిర్మించమని the చెప్పారు mixed వారు. multitude that said the leeks of Egypt are good, the garlic of Egypt is good. ఈ ఐగుప్తులకు సంబంధించినటువంటి ఆ కూరగాయలు ఆ ఆకులు చాలా బాగుంటాయని వారు చెప్పారు. God wants to deliver you. దేవుడు నిన్ను విడుదల But if చేయాలనుకుంటున్నారు. you don't come out of the mixed multitude, ఈ మిశ్రమ జన సమూహంలో నువ్వు బయటికి you will రాకపోతే short circuit your destiny. నీ గమ్యమును నువ్వు త్రుంచి వేసుకుంటావు. Watch this. గమనించండి. The major problem ప్రధానమైన సమస్య they faced was because of mixed multitude. ఈ మిశ్రమ జన సమూహం బట్టి వారు It was the ఎదుర్కొన్నారు. mixed multitude that always said, we want to go back to Egypt. ఈ మిశ్రమ జన సమూహం అన్నారు ఎప్పుడు ఐగుప్తుకు And they వెళ్దామన్నారు. influenced the thinking of the children of Abraham. అబ్రహాం యొక్క సంతానం యొక్క ఆలోచనని వారు Listen to me, చేశారు. child of God. వినండి దేవుని బిడ్డలారా, Check who you're associating with. నువ్వు ఎవరితో సహవాసం Who do you చేస్తున్నావో spend పరీక్షించుకో. most of your time నీ with? సమయాన్ని ఎక్కువ Who ఎవరితో is గడుపుతున్నావు? forming your opinions? నీ ఉద్దేశాన్ని ఎవరు Who is అనుసరిస్తున్నారు? influencing your thinking? నీ ఆలోచనను ఎవరు Who is ప్రభావితం చేస్తున్నారు? influencing your decision making? నీ తీర్మానములను ఎవరు If you spend more time with godless people, భక్తిహీనులతో నువ్వు ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపితే, ungodly people, భక్తిహీనులతో గడిపితే, going and saying, I don't drink, but I stay with them in the parties. నేను మద్యపానం చేయనండి కానీ వారితో Before పాటు long, ఉంటాను. you will be drinking with them. అది తప్పుడు వ్యవహారము, నువ్వు వారితో పాటు తాగుతూ Before ఉంటావు. long, you will be thinking like they think about money. అతి తక్కువ కాలంలోనే డబ్బు గురించి వారి Before వాళ్ళే long, ఆలోచిస్తావు. you will be doing things that they do. అతి త్వరలోనే వారి వాళ్ళే నువ్వు చేస్తావు. Before long, you will start cheating people like they do. అతి త్వరలో వారి వాళ్ళే నీవు మోసం Before చేస్తావు. long, you will be talking filthy language like they do. వారి వాళ్ళే అతి త్వరలో నువ్వు Because of the mixed multitude influence. ఈ మిశ్రమ జన సమూహం యొక్క ప్రభావం బట్టి ఇలా జరుగుతుంది. If you understood what I said, say amen. నేను చెప్పింది అర్థమైతే ఆమేన్ చెప్పండి. It is important, child of ఇది God, చాలా ముఖ్యమైనది that స్నేహితులారా. when God purchases you దేవుడు నిన్ను కొనినప్పుడు with His blood, తన రక్తముతో He wants to own you. నిన్ను సొంతం You చేసుకోవాలనుకున్నాడు. became His property. నువ్వు తన సొత్తుగా మారి. I am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour-long vision to go say to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరి మరి 10 సంవత్సరాలకు పైగా తన యొక్క తల ప్రాంతంలో మరి విపరీతమైన చుంటుతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. అనేకమైనటువంటి డాక్టర్స్ ని సంప్రదించారు, అనేకమైనటువంటి మరి మందులు వాడి చూశారు, కానీ ఏది కూడా తనకి ఫలితం చూపించలేదు. మరి ఒక ఆదివారపు ఆరాధన రోజు పాస్టర్ మర్లిన్ గారు ప్రత్యేకించి తన పరిస్థితిని గురించి కరెక్ట్ గా మరి తన ఏ విధమైనటువంటి సమస్యతో ఎదుర్కొంటున్నారో దాని గురించి మాట విడుదల చేశారు. ఎవరైతే విపరీతమైనటువంటి చుంటుతో బాధపడుతున్నారో వారికి దేవుడు విడుదలను ఇస్తున్నారు, స్వస్థతను ఇస్తున్నారు అనేటువంటి మాటను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ మాటను స్వీకరించి
జన్మించినటువంటి కుమార్తె మరి ఒక్క రోజునే తన అద్భుతాన్ని పొందుకోవడం జరిగింది. మరి తర్వాత రోజు సోమవారం రోజుకి తన ఉదయాన్ని చూసుకున్నప్పుడు మరి ఏ విధమైనటువంటి చుండ్రు కూడా తన తలలో లేదు, ఏ విధమైనటువంటి దురద గాని ఏది కూడా లేకుండా సంపూర్ణంగా దేవుడు తనని స్వస్థపరిచారు. మరి 10 సంవత్సరాల నుంచి జరగనటువంటి తన స్వస్థత ఒక్క రోజు దేవుని మాట విడుదల చేసినటువంటి వెంటనే ఒక్క రోజులో దేవుడు అద్భుతం జరిగించారు. దేవునికే సమస్తమైన మహిమ కలుగును గాక. So now he is bringing them. కాబట్టి వారిని బయటికి But తీసుకొస్తున్నారు. along with them are the mixed multitude. వారితో పాటు మిశ్రమ For జనసమూహం some వచ్చారు. of you, your own family is a mixed multitude. మీలో కొంతమంది మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా మిశ్రమ They జనసమూహం don't think కావచ్చు. like God's word thinks. దేవుని వాక్యం వల్ల Some ఆలోచించేవారు. of them are not even believers. వాళ్ళ కొంతమంది విశ్వాసులు కూడా కాదు. So you try to adjust with them. వారితో పాటు నువ్వు To సర్దిద్దుకోవాలనుకుంటావు. please them, you will still apply that mark on your forehead. వారి సంతోషం కొరకు నువ్వు ఆ To బొట్టు please them, పెట్టుకుంటావు. you will even bow down to the image, but on Sunday you will come and worship God. వారి సంతోషం కొరకు విగ్రహానికి పూజ చేస్తావు, అలాగే ఆదివారం సంఘానికి To వస్తావు. please them, you will still tolerate everything you know is not right in your life. వారిని సంతోష పెట్టడానికి ఏది సరైనది కాదో నీకు తెలుసో దాన్ని కూడా If చేస్తూ you ఉంటావు. understood what I said, say amen one more time. ఆమేన్. See, what is happening is the mixed multitude is trapping you in becoming once again a slave. కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది? ఈ మిశ్రమ జనము అనేది మరొకసారి మనల్ని ఆ బానిసత్వంలో But ఉంటుంది. God said, I want to deliver my people. అయితే దేవుడు అన్నాడు, నేను నా ప్రజల్ని So now విడిపిస్తాను. he's bringing them to the Red Sea. ఇప్పుడు వారిని ఎర్ర సముద్రం దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. It is not by chance or by accident that they came to the Red Sea. ఏదో అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు వారు ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి రాలేదు. There is a divine purpose for why God brought them to the Red Sea. దేవుడు అక్కడికి వారిని నడిపించడానికి దైవికమైన ప్రణాళిక ఉన్నది. And now from behind the Egyptians were chasing them. ఇప్పుడు వెనక నుంచి ఆ ఐగుప్తీయులు In తరుముతున్నారు వారిని. front of them was the Red Sea. వారి ముందు ఎర్ర సముద్రం And ఉన్నది. they thought they were going to die. ఆ చనిపోతామని వారు అనుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes, they will have to die. అవును, వారు చనిపోవాలి. There is a death process. ఒక మరణము అనే ప్రక్రియ Listen ఉన్నది. to me carefully now. వినండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ. You have to get this. మీరు దీన్ని అర్థం So చేసుకోవాలి. now they're standing and Moses says, stand still and see the salvation of God. మీరు ఊరికే ఉండి యెహోవా కలిగించు రక్షణను చూడండి అన్నాడు మోషే. In verse 14 he said, the Lord shall fight for you. 14వ వచనంలో యెహోవా మీ కొరకు యుద్ధం చేయును. Why do you cry? మీరు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నారు? And the Lord said, lift up thy rod and stretch forth thine hand నీ కర్రనెత్తి చేయి చాపమని చెప్పి దేవుడు and తెలియజేశాడు. divide the sea. ఆ సముద్రాన్ని And విభజించుము. the children of Israel shall go on dry ground in the midst of the sea. ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆరిన నేలపైన ప్రయాణము చేయుదురు. Something happened in this place. ఈ స్థలంలో ఒక కార్యము జరిగినది. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. After they're delivered, వారి విడుదల తర్వాత now there is something happening which is extremely important. ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన కార్యం God జరిగింది. on purpose brought them on this pathway to the Red Sea. ఉద్దేశపూర్వకంగా దేవుడు ఈ సముద్రం దగ్గరికి తెచ్చాడు And at వారిని. the Red Sea he divided the sea. ఎర్ర సముద్రమును ఆయన And he విభజించాడు. said, come on, walk on dry ground. మీరు ఆరిన They నేలలో walked నడవండి. across. మీరు And the Egyptians tried to follow. ఐగుప్తుల సైన్యము The వెంబడిస్తున్నది. Lord closed the waters. దేవుడు నీటిని కప్పివేశాడు. All Egyptians died. ఐగుప్తులందరూ మరణించారు. Watch this. గమనించండి. Now they were separated unto God. ఇప్పుడు వారు దేవుని కొరకు ప్రత్యేకపరచబడ్డారు. Even if they wanted, they cannot go back to Egypt. ఒకవేళ వారు కావాలనుకున్నను ఐగుప్తుకి This is వెళ్ళలేరు. very important. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. They were now cut off. ఇప్పుడు వేరు చేయబడ్డారు. They were severed from Egypt. ఐగుప్తు నుంచి వేరైపోయారు There వారు. is no turning back. వెను తిరగడం అనేది లేదు ఇక మీదట. Remember, గుర్తుంచుకోండి. the first thing మొదటి విషయము after deliverance విడుదల తర్వాత is to go through a body of water. నువ్వు నీటి అనే ప్రవాహం గుండా వెళ్ళాలి. Amen. Amen. You have to go through the waters. నీరు గుండా వెళ్ళాలి నీవు. Say amen. No Amen. turning back, no retreat. కాబట్టి వెను తిరగడం అనేది లేదు. What does the Bible say about this? దీని గురించి బైబిల్ ఏం బోధిస్తుంది? In 1 Corinthians chapter 10, మొదటి కొరింథీ 10వ the అధ్యాయంలో Bible says, బైబిల్ బోధిస్తుంది. our fathers were under the cloud and all passed through the sea. మన పితరులందరూ కూడా మేఘము క్రింద ఉండి సముద్రమును దాటి వచ్చారు. And they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. వారు అందరూను మోషను బట్టి మేఘములోను సముద్రంలోను బాప్తిస్మము పొందిరి. Watch this. గమనించండి ఇక. They went through the waters and they were baptized. వారు నీటిని దాటి వచ్చి బాప్తిస్మము పొందిరి. Baptism of Moses. మోషే యొక్క They were బాప్తిస్మము. baptized unto Moses. వారు మోషే ద్వారా బాప్తిస్మం Now పొందారు. God brought a separation between them
and Egypt. దేవుడు వారికిని ఐగుప్తీయుల మధ్యలో వేర్పాటుని కలిగించాడు. Amen. ఆమేన్. They all ate the same spiritual meat. వారందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే They మనను drank the భుజించారు. same spiritual drink. ఒకే రకమైన పానము చేశారు They వారు. drank of the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. ఆ క్రీస్తు అనబడే పంటలో నుండి వారు త్రాగడం జరిగినది. So when they crossed the first body of water, కాబట్టి నీరును వారు దాటి మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు, remember there was a supernatural, divine, godly act involved. ఇక్కడ సహజాతీతమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి క్రియ అనేది జరుగుతూ And ఉన్నది. this act of God ఈ దేవుని ప్రక్రియ separated them from Egypt. ఐగుప్తీయుల నుండి వారిని వేరు చేసింది. That's why అందుకోసమే water baptism is very important. నీటి బాప్తిస్మము చాలా ముఖ్యమైనది. Listen to me, every one of you that is not yet water baptized. నీటి బాప్తిస్మం తీసుకుని I'm వారందరూ not talking about baptized when you were a little child and somebody sprinkled some water when you were a little baby. నువ్వు పసిపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నీరు చిలకరించి The Bible says repent and then be baptized. బైబిల్ బోధిస్తుంది మారుమనస్సు పొంది బాప్తిస్మం Baptism పొందుడి. is not just a ritual. బాప్తిస్మం అంటే ఆచారం కాదు. Baptism is not just something you just have to do. ఆ బాప్తిస్మం అంటే మనము చేసే ఒక క్రియ కాదు అది. Baptism is a commandment according to Matthew 28 verse 19. మత్తయి సువార్త 28:19 ప్రకారము దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ మనకది. In John 14 and 15, యోహాను సువార్త 14:15లో the Lord says, if you love me, you will keep my commandments. మీరు నన్ను ప్రేమించిన యెడల నా ఆజ్ఞలు కైకొందురు అన్నాడు. Water baptism నీటి is an బాప్తిస్మము expression of commitment by keeping the commandment. ఈ ఆజ్ఞను పాటించడం ద్వారా దేవునికి సమర్పణ It కలిగి is an ఉండడము. expression of commitment by keeping the commandment. ఆజ్ఞను పాటించడం ద్వారా దేవునికి సమర్పణ కలిగి ఉండడము. If you did not cross the Red Sea, నువ్వు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటకపోతే you would have been killed by the Egyptians. నువ్వు ఐగుప్తీయుల ద్వారా Remember, చంపబడతావు. the devil is trying to hunt you down. అపవాది నిన్ను తరుముతున్నాడు. But గుర్తుంచుకోండి. Egypt cannot follow you because there is a sea that divides you from him. నిన్ను తన నుంచి వేరు చేసే సముద్రం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వారు నిన్ను చంపజాలరు. God caused the waters to come back together. ఆ దేవుడు ఆ నీరు తిరిగి God సమకూర్చబడేలా చేశాడు. closed the back door for the enemy to come after and harass them anymore. ఇక మీదట శత్రువు వచ్చి వారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడానికి ఆ వెనక తలుపును There is దేవుడు a lot of మూసేశాడు. significance in water baptism. నీటి బాప్తిస్మములో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఉన్నది. In Matthew chapter 3, మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయంలో verses 13 to 17, 13 నుంచి 17 the వరకు Bible says Jesus was baptized to fulfill righteousness. యేసుక్రీస్తు నీతి నిమిత్తమై తాను బాప్తిస్మము పొందెను It is a అన్నది requirement of God. దేవుడు కోరుకున్న విషయం అది. Baptism is being immersed in the water. బాప్తిస్మము అనేది నీటిలో You have to ముంచబడేది. go through the water body. నీవు నీటి అడుగులోనికి వెళ్ళాలి. And once you go through the water body, నీటి అడుగులోనికి it's an వెళ్ళగానే open declaration, I now belong to so and so. ఇప్పుడు నేను పలానా వ్యక్తికి చెందిన వాడిని అని చెబుతూ When ఉంటావు they నీవు. crossed over the Red Sea, ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని it's దాటినప్పుడు called baptized unto Moses. దానిని మోషేను బట్టి పొందిన Now, బాప్తిస్మం అంటాం. that crossing of that water body, ఆ నీరుని దాటి రావడం అనేది label them as Moses people. మోషే ప్రజలుగా వారికి ముద్ర వేసింది. Somebody say amen. Amen. Are you getting the message? అర్థమవుతుంది కదా. Amen. Amen. What happens Em when you're జరిగింది? baptized? బాప్తిస్మము. According to Romans 6, we don't have time to read this. Read it at home, but write this down. ఆ రోమా 6వ అధ్యాయం ప్రకారంగా 6 verses 3 to 5, 3 నుంచి 5 వచనాల్లో ఉంది. and Colossians 2 verse 12, ఆ కొలసి 2:12లో and ఉంది. Colossians 3:1. ఆ కొలసి 3:1 కూడా You are రాసుకోండి. identified with the Lord Jesus Christ మీరు యేసుక్రీస్తుతో సహా in గుర్తింపు his పొందుకుంటున్నారు. death, burial, and resurrection. మీరు ఆ మరణము పునరుత్థానం అనేది పొందుకుంటున్నారు. In baptism, బాప్తిస్మములో the old man is crucified. ఆ పాత పురుషుడు సిలువ వేయబడుతున్నాడు. The Egypt in you is buried in the sea, Red Sea. నీలో ఉన్న ఐగుప్తు అనేది ఆ ఎర్ర సముద్రంలో నాశనం అవుతుంది. In the immersion, ఈ మునగడములో the old man is buried. ఈ పాత పురుషుడు పాతి In పెట్టబడుతున్నాడు. rising out of the water, నీటిలో నుండి లేవడము the ద్వారా new man rises to walk in the newness of life. నూతన జీవంలో నడవడానికి నూతన పురుషుడు లేస్తున్నాడు. Once you've crossed over to the other side of the Red Sea, ఎర్ర సముద్రం దాటి అత్తరికి వెళ్ళినప్పుడు Egypt has lost its power over your life. నీ జీవితంలో ఐగుప్తుకి తన అధికారమును కోల్పోయింది. Come on now, amen. Amen. Egypt
cannot trouble you anymore. ఇక మీదట ఐగుప్తు అనేది నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలదు. Egypt cannot harass you another day in your life. మరొక దినము కూడా ఐగుప్తు నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు. You are declaring నువ్వు ప్రకటిస్తున్నావు through your act of obedience, నీ విధేయత క్రియ ద్వారా I belong to Jesus. నేను యేసుక్రీస్తు వాడిని అని ప్రకటిస్తున్నావు. Come on now, amen. Amen. I do not belong to the world. నేను లోక సంబంధిని కాదు. Hey, Mr. Devil, you have lost your power to harass me another day in my life. అపవాది నా జీవితంలో నువ్వు ఇబ్బంది పెట్టే అధికారము కోల్పోయావని I చెప్తున్నావు. am buried with Christ. నేను క్రీస్తుతో పాటు I'm పాతిపెట్టబడుతున్నాను. crucified with Christ. క్రీస్తుతో పాటు సిలువ And I'm వేయబడుతున్నాను. rising again in Christ. క్రీస్తుతో పాటు నేను తిరిగి It's a లేస్తున్నాను. new life to dominate sin. ఈ పాపాన్ని జయించడానికి నూతన జీవితం ఇది. According to Acts 22:16, అపొస్తలుల కార్యములు 22:16 a ప్రకారముగా spiritual cleansing and renewal takes place. ఈ ఆత్మ సంబంధమైన పరిశుద్ధత నూతన పరచబడడం అనేది Listen జరుగుతుంది. carefully. వినండి జాగ్రత్తగా. The water in itself does not have the power to cleanse you. నిన్ను కడగడానికి నీరులోనే ఆ తగిన శక్తి అనేది లేదు. The water cannot cleanse you. ఈ నీరు నిన్ను కడగసాలదు. But as we respond in faith to God's command, దేవుని ఆజ్ఞకు నువ్వు విధేయత చూపుతూ ఉండగా the command of Christ, the Holy Spirit, it begins to work and in a God ordained manner. దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి రీతిగా యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆజ్ఞా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి నీలో పనిచేస్తుంది. It's an identification with the name of the Lord. ఈ ప్రభువు నామములో నీవు గుర్తింపును పొందుకోవటము. Somebody say amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Let me explain it like this. ఈ విధంగా వివరిస్తాను దీన్ని. There is a guy and there is a girl. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి They ఉన్నారు. love each other very deeply. చాలా లోతుగా ఒకరినొకరు And they even say, ప్రేమించుకున్నారు. I will die for you. That's how much I love. నీ కొరకు నేను చనిపోతాను అని చెప్పగలిగేంత వరకు. All right, you're with me, right? But కానీ until they make the declaration వారు ప్రకటన చేసే and వరకు make a vow to one another ఒకరికొకరు శపథాలు in చేసుకునే the వరకు presence of God and God ordained leader of pastors and the body of Christ, క్రీస్తు సంఘం ఎదుటను దేవుని నియమించిన నాయకుల ఎదుటను They దేవుని ఎదుటను they still have an option to think about somebody else. వారు ప్రకటించే వరకు వేరు వేరు అన్నట్టుగానే ఆలోచన చేస్తారు. Come on now, amen. ఆమేన్. Tell me, amen. See, that means you can say I love you, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనొచ్చు but నీవు. you still have a door at the back of your mind open. Maybe I'll find somebody a little bit more beautiful. ఇంతకంటే అందమైన అమ్మాయి దొరుకుదేమో అని Maybe ఆలోచన I'll కూడా find ఉంటుంది నీకు. somebody a little bit more richer. ఇంతకంటే గొప్ప ధనవంతుడు దొరుకుతాడేమో Maybe అనుకుంటావు she'll నీవు. be more influential. ఇంతకంటే మంచి Or పేరు కలిగిన maybe వాడు. I'll find somebody more handsome. లేకుంటే అంతగాడు దొరుకుతాడేమో అన్నట్టు I've ఆలోచిస్తుంటావు. not made a commitment. ఇప్పటి నేను But I love you. నేను ప్రేమిస్తున్నాను. See, many people want to live that life with Jesus చాలా మంది యేసుక్రీస్తు ఇలాంటి because జీవితాన్ని they want to కోరుకుంటారు. get the benefit out of Christ, క్రీస్తు నుంచి లాభాన్ని but they పొందుకుంటారు. don't want to commit to Christ. కానీ క్రీస్తుకి సమర్పించుకోవడం ఇష్టం ఉండదు వారికి. If you understood what I said, say amen. ఆమేన్. మరి అనేక మంది మాకు వ్రాస్తున్నారు, తెలియపరుస్తున్నారు ఫోన్ల ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం వలన ఆశీర్వించబడుతున్నామని. మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మాకు ఉద్దేశం. దేవుని యొక్క వాక్యము బోధిస్తూ, దేవుని వాక్యము తెలియపరుస్తూ అనేకులు ఆశీర్వించబడాలనేదే నా ఉద్దేశం. మరి ఈ ఆశీర్వించబడుతున్నటువంటి మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినట్టయినా, లేకపోతే హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మీరు జీవిస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ఒక్కసారి మా యొక్క ఆదివారపు ఆరాధనకైనా లేకపోతే శుక్రవారపు ఆరాధనకైనా రావాలని మరి నేను ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మరి టెలివిజన్ మీద మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. దాని నంబర్స్, టెలిఫోన్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ మీటింగ్లు అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అయినా మీకు అనుమానం ఉంటే ఒకసారి ఫోన్ చేయండి, వారు తెలియపరుస్తారు. అంతేకాదు మీరు వచ్చినప్పుడు మరి SPM శామ్యుల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ కౌంటర్కో ఆ టేబుల్కో వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ మాట్లాడి మీరు నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను కాబట్టి మీరు వచ్చారని తెలియపరిస్తే ఖచ్చితంగా వారు మిమ్మల్ని నా దగ్గరికి తెస్తారు. నేను మీతో కలిసి మీకు ప్రార్థన చేయాలని కూడా ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి తప్పకుండా రావాలని, మమ్మల్ని కలవాలని మరి కోరుతున్నాము, ఆహ్వానిస్తున్నాము.
నేను మిమ్మల్ని కలవాలని ఎదురు చూస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.